Hello student, today we are discuss the topic chemical thermodynamics. In this topic, subtopic standard enthalpy of formation. Standard enthalpy of formation. Consider a reaction. Hydrogen gas reacts with oxygen gas to give water. आता स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन म्हणजे काय की एखादा कंपाऊंड किंवा एखादा मॉलिक्यूल फॉर्म होण्यासाठी लागणारी एन्थाल्पी त्याला आपण स्टँडर्ड एन्थाल्पी असं म्हणतो. म्हणून हायड्रोजन गॅस विच ऑन रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन गॅस टू गिव्ह लिक्विड याच्यासाठी लागणारी जी एन्थाल्पी आहे त्याला आपण स्टँडर्ड enthalpy of formation म्हणतो. For the reaction where 1 mole of liquid water is in standard state is formed from hydrogen and oxygen gases in their standard state. The enthalpy change for the reaction would be the standard enthalpy of formation of water is delta F H of water is minus 286 kilojoule per mole. Okay, then the standard enthalpy of formation of compound is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of a pure compound in its standard state is formed from its element in their standard state. The standard enthalpy of formation of a compound is the enthalpy change that accompanies a reaction in which 1 mole of a pure compound in its standard state is formed from its elements in their standard state. The formation of 1 mole of methane in its standard state from the element carbon and hydrogen in their standard state is represented by carbon graphite which on reacts with hydrogen gases to give methane gases molecule. आता यामध्ये आणखी दुसरे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. जर कार्बन ग्राफाईट हा घेतला आणि हायड्रोजन गॅसेस बरोबर त्याची रिॲक्शन केली तर त्या ठिकाणी मिथेन हा मॉलिक्यूल मिळतो आणि त्याचे स्टँडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एन्थाल्पी आहे ते -74.8 किलो जूल आहे किंवा स्टँडर्ड फॉर्मेशन ऑफ मिथेन हे -74.8 किलो जूल पर मोल एवढी आहे त्याची. याला आपण स्टँडर्ड फॉर्मेशन ऑफ एन्थाल्पी असं म्हणतो. ओके, देन स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन फ्रॉम स्टँडर्ड एन्थाल्पी of formation. The standard enthalpies of formation of compound are used to determine standard enthalpy of reaction. Calculation of standard enthalpy of reaction and formation of enthalpy, standard enthalpy of compounds are based on the following points. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एलिमेंट्स इज 0. कुठल्याही एलिमेंटची स्टँडर्ड एन्थाल्पी जी आहे ती स्टँडर्ड एन्थाल्पी ही 0 असते. आता त्यामध्ये एलिमेंट्स म्हणजे सर्व कार्बन असेल, त्यानंतर नायट्रोजन असेल, क्लोरीन असेल, हायड्रोजन असेल मॉलिक्यूलमध्ये, याचे जी स्टँडर्ड एन्थाल्पी जी आहे ते 0 असते. स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हायड्रोजन, क्लोरीन, carbon is 0. Standard enthalpy of formation of a compound is equal to its standard enthalpies. म्हणजे standard enthalpy of compound is equals to standard enthalpy of compound. ज्या स्टँडर्ड त्या कंपाऊंडची जेवढी एन्थाल्पी आहे ती एन्थाल्पी म्हणजेच त्याला स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंपाऊंड असं म्हणतो आपण त्याला. आता फॉर एक्झाम्पल कन्सिडर द रिॲक्शन A + B टू गिव्ह C + D. आता या रिॲक्शनमध्ये
standard enthalpy of the reaction is given by standard enthalpy of reaction म्हणजे sum of the standard enthalpy of product minus sum of the standard enthalpy of reactant. म्हणून त्या रिॲक्शनचं स्टँडर्ड एन्थाल्पी हे कॅल्क्युलेशन करताना प्रोडक्टची एन्थाल्पी म्हणून स्टँडर्ड एन्थाल्पीमधून रिॲक्टंटची स्टँडर्ड एन्थाल्पी मायनस केल्यानंतर जी एन्थाल्पी येते स्टँडर्ड एन्थाल्पी येते त्याला त्या रिॲक्शनची स्टँडर्ड एन्थाल्पी असं म्हटलं जातं. ओके, म्हणून या ठिकाणी कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कॉन्सन्ट्रेशन ऑफ सी प्लस स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ concentration of D in bracket complete minus reactant. Okay, then आता हेच इक्वेशन इज इक्वल टू स्टँडर्ड एन्थाल्पी C स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंपाउंड C प्लस D कोएफिशिएंट D स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ product D minus A coefficient standard enthalpy of reactant A plus B coefficient standard enthalpy of B reactant. Therefore, the is equal to sum of the standard enthalpy of product minus sum of standard enthalpy of रिॲक्टंट्स. ओके, म्हणजे थोडक्यात काय की स्टँडर्ड एन्थाल्पी म्हणजे काय त्या रिॲक्शनची स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ प्रोडक्ट मायनस स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन त्याला आपण स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ रिॲक्शन असं म्हणतो. त्यानंतर स्टँडर्ड एन्थाल्पी और स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबुशन स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबुशन. आता इथं पहा या स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबुशन आहे म्हणून इथं सी आले पहा ट्रँगल आहे आणि त्याच्या बॉटमला सी आहे म्हणजे हे कंबुशन आहे. आता फॉर्मेशनमध्ये तिथं एफ होतं आणि आता इथं सी आहे. सी म्हणजे काय की कंबुशन. कंबुशन म्हणजे काय कुठलीही रिॲक्शन हे एअरमध्ये बर्न केल्यानंतर जी एनर्जी ॲब्सॉर्ब केली जाते किंवा इव्हॉल्व केली जाते त्याला आपण कंबुशन असं म्हणतो. कंबुशन म्हणजे थोडक्यात ती त्या कंपाऊंडची रिॲक्शन ही एअरबरोबर किंवा ऑक्सिजनबरोबर रिॲक्शन होत असते. आता फॉर एक्झाम्पल C2H2 म्हणजे ॲसिटायलिन. ॲसिटायलिन विच ऑन रिॲक्ट्स विथ ऑक्सिजन टू गिव्स कार्बन डायऑक्साईड अँड लिक्विड वॉटर. The standard formation of this compound standard enthalpy is minus 1300 kilojoule. In the above reaction, the standard enthalpy change of the oxidation reaction is minus 1300 kilojoule. Is the standard enthalpy of combustion of ethylene. म्हणजे या रिॲक्शनमध्ये हे स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जे आहे -1300 किलोजूल हीच कंबुशन ऑफ ॲसिटायलिनची आहे. ॲसिटायलिनचं ऑक्सिडेशन होतं आहे एअरमधल्या ऑक्सिजनची रिॲक्शन होऊन त्या ठिकाणी कार्बन डायऑक्साईड आणि लिक्विड वॉटर तयार होतं आहे आणि त्याच्यासाठी एनर्जी फॉर्मेशन जे आहे एन्थाल्पी ऑफ फॉर्मेशन जे आहे ही -1300 किलोजूल ही जी एनर्जी आहे हीच कंबुशन ऑफ ॲसिटायलिनची आहे. म्हणून द स्टँडर्ड एन्थाल्पी ऑफ कंबुशन ऑफ अ सबस्टन्स इज द स्टँडर्ड एन्थाल्पी चेंज accompanying a reaction in which 1 mole of the substance in its standard state is completely oxidized. Okay, then